जगति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आज 12-11-21 महावाक्य को स्पष्टीकरण करने निमंते आम गहन उपस्थित अच्छा ब्रह्मा कुमारी पार्वती भौणी ओम शांति। आज मुरलीर सार रे मिठे बाबा कहते मिठे बच्चे प्रत्येक पाठधारी आत्मा अधा समय सुख अधा समय दुखर अभिनय करिथांती। यह मध्य ईश्वरीय नियम अटे। बाबा कहते आमे समस्ते रंगमंच रे अभिनय करचंती बा पार्ट प्ले करचंती। आमे समस्ते परम धाम बा शांति धाम रु आछंती। तेणु एठी आमे जो माने हीरो पाठधारी आत्मा, जो माने दैवी कुलर आत्मा, जो माने सत्ययुग आरंभ रु आसी अभिनय करिवा, से माने तो अधा समय सत्य त्रेता युग सुख, द्वापर युग आ कली युग अधा समय दुख, यह तो निश्चित। किंतु अलगा धर्मर आत्मा माने मध्य जेमती कि इब्राहिम को द्वारा जो इस्लाम धर्म, यीशु ख्रीष्ट द्वारा जो ख्रीष्ट धर्म, गौतम बुद्ध द्वारा जो बौद्ध धर्म, ये आत्मा माने मध्य द्वापर युग पर धीरे धीरे आसवे। तेणु ये आत्मा माने मध्य अधा समय सुख अधा समय दुख। एपरिकी किछि किछि आत्मा अछंती गोटे दुईटा जन्म मात्र रंगमंच रे पार्ट प्ले करिवे, से माने मध्य अधा समय दुख अधा समय सुख। ये होची सृष्टिर नियम, ईश्वरीय नियम। हाँ, तेणु ईश्वरीय नियम रे समस्ते बंधा। तेणु समस्ते अधा सुख अधा दुखर पार्ट प्ले करिवे। आज बाबा प्रश्न रे पचारुचंती बाबा जहा सब बुझाउचंती सही कथा पिला मानंको बुद्धि रे यथार्थ भावरे केबे धारण हेबो। बाबा कहते जेतेबेले पिला मानंकर बुद्धि पवित्र हबो, जेते जेते जे पुरुषार्थ करी बुद्धि रु खाद अर्थात विकार गुड़ी को बाहर करी चलिबे, बाबांकर ज्ञान बुद्धि रे सेतिकी धारणा हेबो। वर्तमान पर्यंत पिला माने सतगुणी अवस्था पर्यंत मध्य मुश्किल रे पहुंची चंती। प्रत्येकंकर पुरुषार्थ अलगा अलगा अटे। केही सतगुणी अटंती तो केही तमगुणी अटंती, किंतु समस्तंकु सत्व प्रधान हेबाकू पड़िबो। बाबा कहते पुरुषार्थ तीव्र सेतेबेले हेबो जेतेबेले आमर बुद्धि सत्व प्रधान हेबो। तेणु बुद्धि को स्वच्छ पवित्र करने पाई एकमात्र उपाय कौन? आत्मारे जो खाद रही ए खाद को बाहर करार अच्छी। तेणु खाद मिश्रण है केबे आत्मारे ना सत्ययुग रु त्रेता युग आसवा भितर त्रेता युगरे मध्य आमे सिल्वर खाद पड़ला, तापरे द्वापर युगरे कपर, तापरे कली युगरे आयरन बा लोहर खाद मिसिला। अर्थात आत्मा सत्व प्रधान स्थिति रे थिला। त्रेता युगरे सतगुणी, द्वापर युगरे रजगुणी, कली युगरे तमगुणी हो गला। ठीक से भली आम बुद्धि को मध्य आमे सतगुणी बा सत्व प्रधान स्थिति करिबा। केमिति ना जेतेबेले सबु खाद बाहरी जीव आत्मारो। तेणु जेतेबेले आमे आत्मा बोली भूली गले देह अभिमान को आसिले देह भान रो खाद मिसी मिसी आत्मा सत्व प्रधान रु पूरा तम प्रधान स्थिति बनीगला। तेणुकरी एबे आमे खाद को बाहर करिवार उपाय होउची पुणी ज्ञान शुणिबा पुणी जोग करिबा, ताहले आमे सुंदर भाबरे ज्ञान को धारण करि परिबा। बुद्धि जेते सत्व प्रधान बनिबो। तेणु सबु आत्मार पार्ट भी अलगा अलगा। तेणु सबु आत्मार से भली स्थिति मध्य अलगा अलगा रही। तेणु कौ आत्मा तो बुद्धि तो पूरा सत्व प्रधान स्थिति, कौ आत्मार बुद्धि तम प्रधान, कहार सतगुणी, कहार रजगुणी,
ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ସବୁ ଖାଦ କେତେ ଆତ୍ମାରୁ ବାହାରିଛି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧି ପବିତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଧାରଣ ହେଇପାରିବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତଗୁଣୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସନ୍ତାନ ମୁସ୍କିଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ତମଗୁଣୀ, ତମଗୁଣୀରୁ ରଜଗୁଣୀ, ପୁଣି ରଜଗୁଣୀରୁ ସତଗୁଣୀ, ପୁଣି ସତପ୍ରଧାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ଭାରତର ଆଦି ସନାତନ ଧର୍ମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସେମାନେ ତ ଆଦି ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଇସଲାମୀ, ବୌଦ୍ଧୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଧର୍ମ କେବେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅଟେ ଅଥବା ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ? ଏହାକୁ କିଏ ଏବଂ କେବେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଏ କଥା ଭାରତବାସୀ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏହା ବିଲକୁଲ ଜରୁରୀ କଥା ଅଟେ। ଏ କଥା କାହାର ବି ଧ୍ୟାନରେ ଆସୁନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଦେଶର ଗାୟନ ରହିଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଧର୍ମ, ଯେମିତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କେବେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ମୂଳ ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ମୂଳ ଧର୍ମ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଧର୍ମର ନାମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ? ବାସ୍ତବରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତ ଏ ସ୍ଥାନର ନାମ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ କେବେ ସ୍ଥାପନା ହେଇଥିଲା ଏବଂ କିଏ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଆମକୁ ଏ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ଏବଂ ତାହା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସି ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ କହୁଛନ୍ତି ହୋଇପାରେ ଯେବେଠାରୁ ଦେବତାମାନେ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେବେଠାରୁ ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧା ଅଧା ହୋଇଗଲା ନା? ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବୀ ଦେବତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯେବେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସମ୍ବତ କୁହାଯାଏ। ତାହା କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ ତ ରାବଣ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ବାବା କହିଲେ ସମ୍ବତ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି? ଯେବେ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଲା ପରେ ବିକ୍ରମାଜିତ ସମ୍ବତ ଅଧା କଳ୍ପ ଚାଲିଥାଏ, ଯାହାକି ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ପରେ ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ସେଇ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ବାମ ମାର୍ଗୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାଭିମାନରୁ ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବାମ ମାର୍ଗୀ ହେଲା ପରେ ବୁଦ୍ଧି ଓଲଟା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ବିକର୍ମ ସମ୍ବତର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବିକର୍ମ ସମ୍ବତ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ପୁଣି ବିକର୍ମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଦେଖାଇ ଦିଆହେଇଛି ରାଜା ବିକ୍ରମାଜିତକୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶେଷ ସମୟରେ ହିଁ ଶୁଣାଇବି ନା, ଦ୍ୱାପର ମଝିରୁ ତ ଶୁଣାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କି ପଛରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି। ରାଜଯୋଗର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାପରରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାପରରେ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ପରେ ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି
ଚଉରାଶୀ ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ନାଟକ ମଝିରେ ତ 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଶୁଣେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ନାଟକ ମଝିରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେତେବେଳେ ତ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଆସି ଅଭିନୟ କରିସାରି ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଅଭିନୟ ପୁଣି କରିବା ପାଇଁ ପରମଧାମରୁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା କେମିତି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ କେମିତି ଶୁଣେଇବେ? ତେଣୁ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ସାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ସ୍ଥାପନା କଲେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ, ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କର ହେଲା କଳିଯୁଗ। ଏବେ ତୁମେ ମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ କହୁଛ। ପ୍ରଜା ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ହେବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପିତା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଯେମିତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ସେହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ରଚନା କଲେ? ନା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଲେ, ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ତେଣୁ ପ୍ରଜାପିତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାରୁ ମୁଖରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପରଦିନ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ି ନଥାଏ ଯେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ମତାମତରେ ଲେଖିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜଣା ନଥିଲା ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ କିପରି ବିଲୁପ୍ତ ହେଲା। ଏହାର ସମ୍ବତ କୁହ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ବୁଝାଉଥିବା ଆତ୍ମା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏକଥା କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କେହି ଜଣେ ମତାମତ ରଖିଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଯେଉଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେହି ଆସନ୍ତି ଥରେ ବୁଝିଲା ପରେ ଆସନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆସନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ କିଏ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, କେବେ କରିଥିଲେ, ଏ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ବିନାଶ କେବେ ହେଇଗଲା, ବିନାଶ କେବେ, ମହାବିନାଶ କେବେ, ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଓପିନିଅନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ରଖିବା ଦରକାର। ତ ଓପିନିଅନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଯଦି ଆମେ ରଖିଥିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖିକି ଯିବେ। କିଏ କ'ଣ ନୂଆ କଥା ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଧାରଣା ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଶୁଣିଲା ପରେ କ'ଣ ନୂଆ ଧାରଣା ହେଲା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ, ସବୁ ଲେଖିକି ଯିବା ଉଚିତ। ବାବା କେତେ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କେହି ମାସେ 2 ମାସ ଆସି ପୁଣି ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବୁଝା ଯାଇଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାରେ ଆସିବେ। ପ୍ରଜା ତ ଢେର ହେବେ। ଏବେ ବି ଦେଖ କେତେ ପ୍ରଜା ଅଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜା ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁମାନେ ବନିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବେ, କିଛି ଶୁଣିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିକି ଭଲ ଭଲ କହିକି ଯିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାରେ ଆସିଯିବେ। ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ଆଦ୍ୟରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ମୂଳ ବତନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ତାଙ୍କର ସେତିକି ଅଧିକ ନିଶା ରହିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇଯାଉଛୁ, ପୁଣି ଯେବେ ବିନାଶ ହେବ ଆମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହି ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜ୍ଞାନ ତ ଅବିନାଶୀ, କିନ୍ତୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ସଂସ୍କାର ଆମ ସାଥିରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମର ଏଇ ସଂସ୍କାର ଆମ ସାଥିରେ ଯେହେତୁ ଯିବ,
ତେଣୁ ବାବା ଯେଉଁ ଆମକୁ ସାରା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଏବେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତିନି ଲୋକର ଜ୍ଞାନ ବି ରହିଛି, ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏସବୁ ମୂଳ ବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ, ପରମଧାମ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ, ଏ ସ୍ଥୂଳ ବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ, ଏ ତିନି ଲୋକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏବେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାରା ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁଛି, ଆମର ନଶା ବଢ଼ୁଛି, ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଆମ ମନର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେତିକି ନିଶା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ହେବୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜ ନିଜର ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୌଣସି ରୋଜଗାର କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ତୁମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ତୁମେ ରୋଜଗାର କରୁଛ ଏବଂ ହରାଉଛ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ମୁରଲି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏବେ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମର କମାଇ 21 ଜନ୍ମର କମାଇ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ରୋଜଗାର କରୁନି, ମୁଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ରୋଜଗାର କରଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବୁଦ୍ଧିରେ ନଶା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଆଜି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ବି ଆମେ କାଲିକୁ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ହେବୁ। ଆଜି ବାବା ବରଦାନରେ କହୁଛନ୍ତି କରାବନହାର ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଯୋଗୀ ହୁଅ। ଯେକୌଣସି କର୍ମକୁ କର୍ମଯୋଗୀର ସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କର୍ମଯୋଗୀ ହୋଇ କର୍ମ କର, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ମୁଁ କେବଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କର୍ମଯୋଗୀ ଅଟେ। କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାର୍ଥ, ଦୁଇଟି ଯାକର ସନ୍ତୁଳନ ରହୁ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବାରେ ଆତ୍ମନିର୍ବାହ ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ କର ତାହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା ଅର୍ଥେ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ରର ମନ୍ତ୍ର ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିର ସଂକଳ୍ପ ସର୍ବଦା ମନେ ରହିଥାଉ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ, ତେବେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ମାଣ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରି ଚାଲିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ଆଉ ଯୋଗ, କର୍ମକୁ କେବଳ କର୍ମ କୁହ ନାହିଁ, ୟାକୁ କର୍ମଯୋଗ କୁହ। କାରଣ ଆମେ କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ କର୍ମଯୋଗୀ। ତେଣୁ କର୍ମ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାର, ଯୋଗ ହେଉଛି ପରମାର୍ଥ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କର୍ମଯୋଗୀ ହେବା ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର ନିର୍ବାହ କଲାବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମନିର୍ବାହକୁ ଭୁଲିବାନି। ଯଦି ଆତ୍ମନିର୍ବାହକୁ ଭୁଲିଯିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା କର୍ମଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା ଅର୍ଥେ ହିଁ କରିବା। ଏବଂ ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ। ବାବା ନିମିତ୍ତର ସଂକଳ୍ପ ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ କରାବନହାର ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା କ'ଣ ହେବ ନିର୍ମାଣ ହିଁ କରିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେବାରେ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିବାର କାରଣ ହେଲା ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର। ତେଣୁ ସେହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଯଦି ଆମର ସେବାରେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି, ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା କିଛି ନା କିଛି ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ବା ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଏଇ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ପ୍ରତି ଆମେ ବୈରାଗ୍ୟର ଧରଣୀ ତିଆରି କରିବା। ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ଠାରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲେ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ହିଁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ କାହିଁକି ଆଉ ଭଲ ପାଇବା, ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ରଖିବାନି, ତାଠାରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଇଯିବା। ଆଜିର ମୁରଲୀକୁ ଭଉଣୀ ଆମ ନିକଟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ।
पुणी आपणମାନଙ୍କ सहित देखा ହେବ आगामी अध्याय रे। रहुचु। ओम शांति।